नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी में शिल्पा मैम आप सर्व विद्यार्थियों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11th साइंस केमिस्ट्री JEE नीट चैप्टर उष्मागतिशास्त्र इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 8। तो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट विडियो लेक्चर में जे पण आपणे जोयुं बराबर है, एमां आपणे थोड़ुं आगळ वधीशुं। हवे पछीनो आपणो टॉपिक जे छे समोष्मी प्रक्रम माटे रहेशे। समोष्मी प्रक्रम माटे आपणे केटलाक जे पेरामीटर्स है बराबर के जे अचल मूल्य दर्शावे छे ए कई रीते आवी शके ए जोवानुं छे। फरी पाछुं कही दऊं के आ जे टॉपिक है बराबर है एमां जे पेरामीटर्सनी तारवणी करावुं छुं ए तारवणीना बधा स्टेप याद राखवा बिल्कुल जरूरी नहीं बराबर। लास्ट तमने याद रहेशे तो ए पण प्रॉपर है, पण तेम छतांय मारी फरज में आवे कि जेटली पण वस्तु है जरूरी ए तमने समझाई दो बराबर। तो एवा इंटेंशन थी आपणे समझवानुं छे। रेडी? चालो तो आपणे अत्यारे जे टॉपिक जोवाना छीए बराबर, ए टॉपिक कई रीते आवशे कही दो। टॉपिकनु हेडिंग आवशे समोष्मी प्रक्रम। समोष्मी प्रक्रम, समोष्मी ने इंग्लिश में एडियाबेटिक। ओके, तो ये समोष्मी प्रक्रमनु ज्यारे एक्सप्लेन करूँ छूँ त्यारे एमां वच्चे समतापीवाळुं पण लई लईश बराबर, कारण के आपणने जरूर पड़शे तो ये आपणे जोई लईशुं। चालो एमां फर्स्ट वन जोवानुं छे प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया माटे। प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया माटे, चालो रिवर्सिबल समोष्मी प्रक्रिया माटे जोवानुं छे बराबर। एमां आपणे लखीशुं अवस्था ए, एमांथी आपणे जवानुं छे अवस्था बी बराबर। तो प्रोसेस है ए प्रतिवर्ती रहेशे, प्रतिवर्ती प्रक्रिया अवस्था ए मांथी अवस्था बी में। हवे आजे छे एना माटे डेल्टा एस नी फॉर्म्युला जो लख्युं होय तो गया विडियो लेक्चर में मैं तमने एक्सप्लेन कर्युं तो डेल्टा एस नी कई फॉर्म्युला यूज करी शकाय बराबर। तो कंईक आ रीते कि डेल्टा एस प्रणाली इज इक्वल टू अहींया आपणे दर्शावशुं NCV ln T2/T1 T2/T1 प्लस शुं आवशे NR ln V2/V1। आवी फॉर्म्युला याद होय तो आपणे जोई ली बराबर। मैं एवुं कीधुं कि प्रतिवर्ती होय कि अप्रतिवर्ती आ फॉर्म्युला कॉमन रहेशे बराबर है, तो ये प्रॉपर है। अत्यारे आपणे आ फॉर्म्युलानो यूज करवानो छे। रेडी? हवे आनी मददथी आपणे ज्यां पहोंचवानुं छे बराबर है एमां आपणे वच्चे एक बीजा पेरामीटरनी जरूर पड़शे। तो वच्चे ज ए बीजू पेरामीटर है ए कई रीते आवशे ए तमने एक्सप्लेन करूँ छूं। एटले टॉपिक आ ज छे बराबर। एमां वच्चे एक बीजो टॉपिक आपणे स्टार्ट करीशुं बराबर है। ए जे टॉपिक है एमां आपणे शुं तारववानुं छे ए तमने कही दऊं। तो आपणे साबित करवानुं छे, शुं साबित करवानुं छे ए कही दऊं। साबित करवुं शुं तो TV नी γ⁻⁻1 बराबर अचल, आवुं आपणे साबित करवानुं छे अने तमारे याद पण आज राखवानुं छे बराबर है। तो तमारे TV आज γ-1 जे छे γ-1 γ तो बधाने खबर ज हशे, आपणे जोई गया छीए कि CP/CV इज इक्वल टू शुं थाय γ। बस ए ज γ अहींया छे घातमां छे। TV नी γ-1 बराबर अचल, आवुं आपणे साबित करवानुं छे। जे आपणे आज टॉपिक जोता था बराबर एमां आपणे डेल्टा एस विश्वनी तारवणी जे करवानी होय, डेल्टा एस विश्व बराबर डेल्टा एस प्रणाली प्लस डेल्टा एस पर्यावरण, एमां डेल्टा एस विश्व सुधी आपणे पहोंचवानुं छे। तो प्रणालीनी फॉर्म्युला तो आपणी पासे छे चालो, पण एमां वच्चे आपणे आवी कंडीशननी जरूर पड़शे बराबर है। जे तमने मैं बिल्कुल समझावेलुं नथी तो हूँ अत्यारे समझावुं छुं। आपणे साबित करवानुं छे TV⁻⁻1, पण आ जे γ-1 घात छे ने खाली V नी छे, T नी नथी, T नी एक घात छे बराबर। जो तमे एवुं समजता हो कि आखानी आटली घात तो एक खोटुं छे। TV नी γ-1 इज इक्वल टू अचल, आ आपणे साबित करीने बताववानुं छे बराबर है। चालो तो आपणे एना माटे काम करवानुं छे। ए जे पर्टिक्युलर आ टॉपिक आपणे जोईए छे एना माटे बराबर। तो
એ પણ એડિયાબેટિક પ્રોસેસનું જ છે, બરાબર છે, એડિયાબેટિક પ્રોસેસનું જ, પણ પહેલાં આવું સાબિત કરવાનું છે અને પછી આમાં આગળ વધવાનું છે. રેડી? ચાલો, તો એ સાબિત કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લેવું પડશે કે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ હોવાના કારણે ડીક્યુ બરાબર 0. પ્રોસેસ તો સેમ જ છે, આ જ છે, બરાબર છે, પણ આપણે આ સાબિત કરવું છે. તો ડીક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે બધાને ખબર છે કે આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો જે પ્રથમ નિયમ જોયો હતો, બરાબર છે, એ પ્રથમ નિયમ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ ડીયુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીક્યુ પ્લસ ડીડબ્લ્યુ, આવું લખી શકીએ. રેડી? ચાલો, તો એ લખ્યા પછી શું કરી શકાય? તો આપણને ખબર જ છે આ ડીયુની જગ્યાએ શું લખી શકાય? NCV/dt. શું કામ? તો હવે તમને એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, કારણ કે મેં બહુ ડીપમાં બધું સમજાવેલું છે. હવે ડીક્યુ બરાબર 0 આવશે, પ્લસ આ જે ડીડબ્લ્યુ છે એની જગ્યાએ શું લખાય? -PdV લખાય. આટલો તમને ખ્યાલ છે, બરાબર છે. તો મેં શું દર્શાવ્યું? ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ ડીયુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીક્યુ પ્લસ ડીડબ્લ્યુ. એમાં ડીયુની જગ્યાએ લખેલું છે NCV/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે, પ્લસ ડીડબ્લ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -PdV. ઓકે, હવે શું લખાય? પ્લસ માઇનસ માઇનસ થવાનું છે, તો આવું આવી જશે ને, NCV/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ -PdV. ચાલો, આવું આપણે લખી શકીએ. રેડી? હવે આજે આપણે દર્શાવેલું છે, બરાબર, એમાં પીની જગ્યાએ શું લખી શકાય? તો અગાઉ આપણે જોઈ ગયા છે કે PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હોય? nRT હોય, બરાબર. એમાં પીને કરતા બનાવીએ તો શું લખાય? nRT અપોન શું લખાશે? V, બરાબર. આવું આપણે લખી શકીએ. તો અહીંયા જે તમને આ પી દેખાય છે, બરાબર, એ પીની જગ્યાએ તમારે આ મૂકવાનું છે, બરાબર છે. ચાલો, આગળ વધીએ. NCV/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પીની જગ્યાએ શું લખાય? nRT અપોન V ઇન્ટુ dV, આવું તમે લખી શકો. રેડી? ચાલો, આનું આપણે કરવાનું છે સંકલન. તો સંકલન કરીએ. સંકલન કરતાં પહેલાં તમને કહી દઉં કે આ જે ટી દેખાય છે એને આપણે આ સાઈડ અહીંયા મોકલી દઈએ, બરાબર. ચાલો, તો આવી જશે NCV ઇન્ટુ dt અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ -nR ઇન્ટુ dV અપોન V, આવું થઈ જશે. તમે જોઈ શકો કઈ રીતે છે, એકનું એક જ તે, બરાબર, પણ દર્શાવવાની રીત જુદી છે કે NCV એઝ ઇટ ઇઝ છે, dt અપોન ટી, આ સાઈડનો ટી અહીંયા લાવી શકાય, ટી દર્શાવ્યો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ nR ઇન્ટુ dVના છેદમાં V. હવે આનું આપણે સંકલન દર્શાવીએ. ચાલો, તો સંકલન NCV ઇન્ટુ dt અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન -12 આવશે nR ઇન્ટુ dV અપોન V, બરાબર. આ રીતે આપણે દર્શાવ્યું છે. ચાલો, ત્યાર પછી આગળ શું દર્શાવવાનું? જ્યારે પણ તમે આ રીતે સંકલન દર્શાવો, જો બંને સાઈડ n છે તો એ તો કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, એની કોઈ જરૂર પણ નથી. હવે જે સંકલનમાં આપણે એને શું કહેવાય કે જ્યાં સુધી દર્શાવીએ એમ અહીંયા T1 થી શું રાખવું પડશે? T2. આવું આપણે અગાઉ પણ દર્શાવેલું છે. અહીંયા આવશે V1 થી V2. રેડી? ચાલો, આગળ વધીએ. હવે આ જે છે એમાં આ dt અપોન ટીનું સંકલન ln t થશે. હવે આનો તો તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. એટલે શું થશે? CV ln, અહીંયા શું લખી શકાય? T2 અપોન T1 થશે, બરાબર. એ જ રીતે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું આવશે? -R ln V2 અપોન V1. રેડી? આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. હવે બીજી બાબત કે અહીંયા જો હું રહેવા દઉં ખાલી ln, શું રહેવા દઉં? T2 અપોન T1, તો આ CV છે આરની નીચે જશે, બરાબર. તો આપણે એ દર્શાવીએ કે આરની નીચે CV જશે, તો -R અપોન શું આવશે? CV ln V2 અપોન V1. રેડી? બીજું શું દર્શાવી શકાય આગળ? એ કે આ જે આ ln છે, બરાબર છે, ln એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ તો આને બીજી રીતે દર્શાવી શકાય. કઈ રીતે? ln T2 અપોન T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln બ્રેકેટમાં V2 અપોન V1, બરાબર છે, એની ઘાત આવશે -R અપોન CV. કારણ કે ઘાત છે આપણે આગળ પણ લખી શકીએ, એવા ઇન્ટેન્શનથી આગળ લખી છે, આપણે ઉપર પણ દર્શાવી શકીએ, તો અત્યારે ઉપર દર્શાવી -R અપોન CV ઘાત આવશે.
બરાબર. તો ln T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln V2/V1 ની કેટલી ઘાત -r/CV ઘાત. બરાબર. ચાલો પછીનું સ્ટેપ. તો પછીના સ્ટેપમાં તમે શું કરી શકો એમ કે આ જે -r/CV છે બરાબર છે, અને પ્લસમાં પણ તમે કન્વર્ટ કરી શકો. કઈ રીતે? આને ઉલટાવી દેશો બરાબર છે, તો આ પ્લસ થઈ જશે. તો અહીંયા આવશે ln T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln V1/V2, અહીંયા આવશે r/CV. હવે કન્ડિશન શું છે એક્સપ્લેન કરી દઉં. કઈ રીતે γ-1 સુધી પહોંચી શકાય, કારણ કે આપણે જે સાબિત કરવાનું છે એમાં ઘાત ઉપર r/CV બિલકુલ નથી, γ-1 છે. બરાબર. તો γ-1 સુધી પહોંચવું હોય તો આપણે એક રિલેશનનો યુઝ કરવો પડશે. રિલેશન આવું હતું બરાબર, મેયરનો સંબંધ CP - CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ હતું r. બરાબર છે. આપણે r/CV લાવવું છે, તો આ જેટલા પણ દેખાય ને CV વડે શું કરવું પડશે? ડિવાઈડ. મતલબ સમીકરણને CV વડે ભાગતા, સમીકરણને CV વડે ભાગતા. બરાબર. તો સમીકરણને CV વડે ભાગીએ તો CP/CV માઇનસ CV/CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/CV. રેડી. તો અહીંયા આવશે CP/CV માઇનસ શું આવશે? 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/CV થશે. હવે CP/CV એટલે γ-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/CV. તો સીધી વાત છે કે જ્યાં તમે r/CV જુઓ છો ત્યાં શું લખી શકો? γ-1. બરાબર. તો r/CV ની જગ્યાએ γ-1 આપણે લખી નાખીએ તો શું થશે? આગળ વધીએ. આપણું કંઈક ઇક્વેશન આવું હતું કે ln T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln V1/V2 ની γ-1 ઘાત. r/CV ની જગ્યાએ મેં ખાલી γ-1 ઘાત દર્શાવેલી છે. બરાબર છે. ચાલો તો અહીંયા હવે આ ln બંને સાઈડ છે એટલે આપણે ના દર્શાવીએ તો પણ ચાલે. જો ભાઈ મેથ્સવાળા છે એને વધારે પ્રોપર ખ્યાલ હશે કે ln છે, આપણે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકીએ. ડાયરેક્ટ શું લખાય કે T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1/V2 ની કેટલી ઘાત? γ-1 ઘાત. બરાબર છે. હવે તમે શું કરી શકો બીજું એમ કે આ જે બંનેની કોમન ઘાત છે એટલે બીજું શું લખાય આ રીતે કે T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 ની γ-1 ઘાત અપોન V2 ની γ-1 ઘાત. આવું પણ લખી શકાય. હવે શું કરી શકાય? V2 T2 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં અને V1 સાથે આ T1 છે એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, મતલબ ક્રોસમાં જશે. બરાબર. તો આવું બનશે કે T2 V2 ની γ-1 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 V1 ની γ-1 ઘાત. બરાબર. આ રીતે દર્શાવી શકાય. અને આ રીતે કોઈ ઇક્વેશન ક્યારે તમે દર્શાવી શકો કે જ્યારે આ જે આખું મલ્ટિપ્લિકેશન છે બંનેનું ઘાત સહિતનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય? અચળ. એટલે આના પરથી આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે કે TV ની γ-1 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળી જવાનું છે? અચળ. બરાબર. અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. તો TV ની γ-1 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? અચળ. અને આ જ આપણે સાબિત કરવાનું હતું જે આપણે સાબિત કરી દીધું. બરાબર. પણ એના માટે એક નોટ છે. નોટ જે કહું છું બરાબર એને પણ પ્રોપર ધ્યાનમાં રાખવી. ચાલો નોટ શું છે એ સાંભળો. નોટમાં એવું કહી શકાય કે અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં આ સમીકરણ વાપરી શકાય નહીં. મતલબ આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું બરાબર છે ત્યારે મેં તમને પ્રતિવર્તી એવું કીધું હતું. તો આ જે દેખાય છે બરાબર એ સાચું છે ખાલી, પણ કોના માટે? પ્રતિવર્તી. અપ્રતિવર્તી માટે તમે આનો યુઝ કરી શકો નહીં. તો અહીંયા નોટ કરીને કહી દઉં છું કે અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં આ સમીકરણ વાપરી શકાય નહીં. રેડી. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી કે તમે એપ્લાય કરી શકો TV ની γ-1 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ અચળ, પણ ખાલી ક્યારે? જ્યારે
પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય તો અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે બિલકુલ આ ઇક્વેશન છે બરાબર છે યુઝ કરી શકાય નહીં. રેડી? તો આ વસ્તુ યાદ રાખવી કે ટી વીની ગેમા -1 ઘાત બરાબર શું હોય? અચળ પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં. ચાલો આગળ વધીએ. એક બીજું પેરામીટર છે જે આપણે સાબિત કરવાનું છે. રેડી? એ પણ તમને કહી દઉં, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ શું છે જે આપણે સાબિત કરવાનું? તો પી વીની ગેમા ઘાત બરાબર, પી વીની ગેમા ઘાત જે આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો અહીંયા દર્શાવી દઉં કે સાબિત શું કરવાનું છે, આપણે ક્યાં સુધી પહોંચવાનું છે બરાબર. તો સાબિત કરવું પી વીની ગેમા ઘાત બરાબર અચળ, આવું આપણે સાબિત કરીને બતાવવાનું છે. જે રીતે આ સાબિત કર્યું એ જ રીતે આ સાબિત કરવાનું છે. રેડી? તો પી વીની ગેમા ઘાત સુધી પહોંચવા માટે બહુ બધી મહેનત કરવાની થશે બરાબર છે. એ પણ ફક્ત પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓને જ લાગુ પાડી શકાય. મતલબ બંને ઇક્વેશન એવા છે કે જે પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓને જ લાગુ પાડી શકાય છે. રેડી? એ તો લાસ્ટમાં હું નોટ લખાવીશ. અત્યારે પહેલાં આપણે એની સાબિતી જોઈએ. રેડી? એના પણ સ્ટેપ છે, સ્ટેપ જોઈએ આપણે. ચાલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમાં આદર્શ વાયુ સમીકરણનો યુઝ કરવાનું થશે. બધાને ખબર છે કે પીવી બરાબર શું લખી શકાય? NRT. ઓકે, ચાલો આ ક્લિયર છે. આગળ વધીએ. પી અને વી જે છે બરાબર એ તાપમાનના વિધેય છે. તાપમાનના વિધેય છે મતલબ તાપમાન પર શું કરશે? આધાર રાખે છે. રેડી? આવું કંઈક લખીને આપે તો એવું સમજવાનું થાય કે પી અને વી એ તાપમાનના વિધેય છે, મતલબ તાપમાન પર ડિપેન્ડ કરે છે. રેડી? ચાલો આપણે બધાને ડી લગાવીએ તો મતલબ ફેરફાર દર્શાવીએ તો ફેરફાર કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? આ રીતે પી ડીવી પ્લસ વી ડીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NR dt આવું લખી શકાય. કારણ કે તમે જોઈ શકો અહીંયા વચ્ચે મલ્ટિપ્લિકેશન છે. એકવાર મારે વીને ડી લગાવવો પડે ને એકવાર પીને ડી લગાવવું પડશે. ઓકે, એટલે આવી રીતે લખી શકાય. તો પી ડીવી બરાબર પ્લસ વી ડીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NR dt આવું આપણે દર્શાવી શકીએ. આગળ વધીએ. હવે નોર્મલી શું કરી શકાય કે આ જે ડીટી દેખાય છે બરાબર છે એ ડીટીથી આપણે ડીટીને અહીંયા નીચે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લાવીએ. રેડી? તો આવું લખી શકાય પી ડીવી પ્લસ વી ડીપી ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NR. ચાલો અહીંયા સુધી તો ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે સીધી વાત છે, વચ્ચે પ્લસ છે તો પી ડીવી અપોન ડીટી લખાય અને વી ડીપી અપોન પણ શું લખાય? ડીટી લખાય. તો બંને સ્ટેપ અલગ લખી શકાય. આવું થશે પી ડીવી ડિવાઇડેડ બાય ડીટી પ્લસ વી ડીપી ડિવાઇડેડ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? NR. રેડી? ચાલો તો આ આગળનું સ્ટેપ છે. ત્યાર પછી શું કરીશું આપણે એ દર્શાવીએ. તો આપણે બીજું શું દર્શાવી શકીએ એ તમને કહી દઉં. -પી ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય? NCV dt. હવે ઘણાને થશે એ કઈ રીતે આવશે, તો ફરી પાછું હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ જોઈ ગયા હતા, તેમ છતાં એક્સપ્લેન કરી દઉં કે આપણે -પી ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NCV dt લખી શકીએ. આવું કઈ રીતે લખી શકાય? કારણ કે આપણને ખબર છે કે DU બરાબર શું લખાય? DQ પ્લસ DW. હવે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ માટે હોવાથી આ તો 0 થઈ જશે. આના બરાબર NCV dt લખાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આના બરાબર શું લખાય? -પી ડીવી. તો થઈ ગયું ને NCV dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ -પી ડીવી, જે હમણાં થોડી વાર પહેલાં જોયું. બસ એ જ ઇક્વેશન અહીંયા હું યુઝ કરું છું કારણ કે આપણને એની જરૂર પડશે. રેડી? ચાલો તો પહેલાં તો આજે છે નો ડાઉટ આ રીતે દર્શાવી શકાય, પણ આપણને આગળના સ્ટેપમાં આની જરૂર પડશે કે પી ડીવી પ્લસ વી ડીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NR dt. બરાબર છે? ચાલો હવે શું કરી શકાય કે આજે આ ઇક્વેશન છે એ ઇક્વેશનમાં ડીટીને કરતા બનાવીએ. ડીટીને તો પી ડીવી અપોન શું લખાય? NCV લખી શકાય. બરાબર? તો આપણે એ દર્શાવીએ. તો આ ડીટીની જગ્યાએ આપણે ઇક્વેશન મૂકીશું. ચાલો આમાં ડીટીને કરતા બનાવીએ તો શું લખાય? ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકાય -પી ડીવી ડિવાઇડેડ બાય શું લખાય? NCV આવું લખી શકાય. બરાબર? ડીટીની જગ્યાએ જે આપણે અહીંયા એડ કરીશું. રેડી? ચાલો તો આપણને શું મળશે? તો પી ડીવી પ્લસ વી ડીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NR. આ ડીટીની જગ્યાએ શું લખાશે? -પી ડીવી અપોન શું આવશે? NCV થશે.
એન કેન્સલ આઉટ થશે, તો જે પણ વધે છે એ આપણે દર્શાવીએ. રેડી? તો શું આવશે? કંઈક આવું આવશે કે પી ડીવી, ચાલો, પી ડીવી પ્લસ વી ડીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? માઇનસ આર અપોન સીવી ઇન્ટુ પી ડીવી. બરાબર? આ રીતે લખી શકાશે. અહીંયા આર વધે છે, આગળ માઇનસની સાઇન છે, અપોન સીવી આવશે, ઇન્ટુ પી ડીવી લખી શકાય. બરાબર છે? આ રીતે આવશે. હવે આપણે આ જે દેખાય છે, બરાબર, એના માટે કામ કરીએ કે એની જગ્યાએ શું લખી શકાય. કારણ કે આપણે ગેમા લાવવાનું છે, તમને યાદ હોય તો, જે સાબિત કરવાનું છે, બરાબર, એમાં તમે જોઈ શકો આપણે ગેમા સુધી પહોંચવાનું છે, તો કોઈ રીતે તો ગેમા તો લાવવો જ પડશે. બરાબર છે? અહીંયાથી આવી શકે, તો આપણે એના પર કામ કરીએ. ચાલો, તો કઈ રીતે થશે? આપણી પાસે ઇક્વેશન છે, એનો તમને ખ્યાલ છે કે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? સીપી માઇનસ સીવી, મેયરનો સંબંધ, બરાબર. તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી માઇનસ સીવી, અને મતલબ આર જ્યાં દેખાય ત્યાં સીપી માઇનસ સીવી મૂકવાનું છે અને પીવી વડે ભાગતા, અને સમીકરણને પીવી વડે ભાગતા. રેડી? કારણ કે તમે આપણું જે ઇક્વેશન જોવો છો એ ઇક્વેશનની અંદર હવે ખાલી પી અને વી બાકી રહી ગયા છે. બરાબર છે? તો આવી રીતે કરવું પડશે. ચાલો, તો આપણું ઇક્વેશન આ રીતે લખાશે: પી ડીવી અપોન પીવી પ્લસ વી ડીપી અપોન પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આરની જગ્યાએ લખીશું સીપી, આ બહાર નાખીએ માઇનસ, સીપી માઇનસ સીવી અપોન શું છે? તો સીવી છે, ઇન્ટુ પી ડીવી અપોન શું લખવાનું છે? પીવી. પીવી વડે ડિવાઈડ કરવાનું છે. બરાબર છે? ચાલો, હવે જ્યાં પણ જે ઉડે છે એને કેન્સલ આઉટ કરીએ. રેડી? તો વી કેન્સલ થશે અહીંયા, ત્યાર પછી અહીંયા પી કેન્સલ થશે, તો શું વધશે? અહીંયા વધશે ડીપી અપોન પી પ્લસ ડીવી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, બરાબર, અહીંયા શું લખી શકાય? સીપી અપોન સીવી માઇનસ સીવી અપોન સીવી લખાય, ઇન્ટુ આવશે ડીવી અપોન વી. બરાબર? તો તમે જોઈ શકો આ કેન્સલ આઉટ થશે. રેડી? તો અહીંયા 1 આવશે. બરાબર છે? ચાલો, હવે ડીપી અપોન પી અને આ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે. રેડી? તો શું લખી શકાય કે ડીપી અપોન પી પ્લસ ડીવી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આના બરાબર ગેમા લખાશે, સીપી અપોન સીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેમા, તો માઇનસ અહીંયા આવશે ગેમા, બરાબર, માઇનસ આવશે 1 ઇન્ટુ ડીવી અપોન વી. રેડી? માઇનસની સાઇનને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ, તો માઇનસ ગેમા પ્લસ 1 ઇન્ટુ ડીવી અપોન વી. રેડી? આ સાઈડ એઝ ઇટ ઇઝ ડીપી અપોન પી પ્લસ ડીવી અપોન વી. બરાબર? ચાલો, આગળ વધીએ. ચાલો, આગળના સ્ટેપમાં શું કરી શકાય? તો આપણે આજે છે ને પહેલાં અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. રેડી? એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. તો અહીંયા ડીપી અપોન પી પ્લસ ડીવી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ગેમા ઇન્ટુ ડીવી અપોન વી. રેડી? અને આ જે પ્લસ સાથે, તો અહીંયા આવશે પ્લસ ડીવી બાય વી. તો સીધી વાત છે કે પ્લસ ડીવી બાય વી પ્લસ ડીવી બાય વી કેન્સલ આઉટ થશે. બરાબર? તો શું વધે છે ખાલી એ જોઈએ. ચાલો, તો અહીંયા ડીપી અપોન પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વધે છે માઇનસ ગેમા ઇન્ટુ ડીવી અપોન વી, આટલું વધે છે. બરાબર છે? ચાલો, ત્યાર પછી શું થશે આગળ? એ બંનેનું સંકલન કરીએ. રેડી? ચાલો, તો જો સંકલન કરીએ તો અહીંયા લખાય સંકલન ડીપી બાય પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ગેમા બહાર આવશે સંકલન ડીવી બાય વી. રેડી? અહીંયા P12 P2 લખી શકાય, અહીંયા V12 શું લખી શકાય? V2. બરાબર છે? ચાલો, ત્યાર પછી શું થશે કે અહીંયા લખાશે P2 અપોન P1 ln ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા શું લખાય? ln V2 અપોન V1. રેડી? કેટલી ઘાત આવશે? માઇનસ ગેમા ઘાત. બરાબર? ઉપર હું ઘાત લખી શકું આ રીતે. તો આ રીતે થશે.
હવે આ જે ઇક્વેશન છે એ ઇક્વેશનને આ રીતે પણ લખી શકાય કે P2/P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા અલ્ટરનેટ કરી દઈએ તો શું થઈ જશે, V1/V2 છે એની કેટલી ઘાત આવશે, ગેમા, બરાબર. પછી મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ કે P2V2ની ગેમા ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1V1ની ગેમા ઘાત, બરાબર. હવે તમે આવું ક્યારે લખી શકો કે અહીંયા ફરી પાછું કહી દઉં, P2/P1 ln મલ્ટીપ્લાય P2/P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln V2/V1ની માઇનસ ગેમા ઘાત. એને પ્લસમાં કન્વર્ટ કરવી તો અલ્ટરનેટ કરવું પડશે. તો V2ની જગ્યાએ V1 અને V1ની જગ્યાએ V2. ઓકે, અલ્ટરનેટ કરતાં V1/V2ની ગેમા ઘાત. હવે હું આ V2ને અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લાવું, કારણ કે V1ની પણ ગેમા ઘાત, V2ની પણ ગેમા ઘાત. જો V2ને અહીંયા લાવું તો P2V2ની ગેમા ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1V1ની ગેમા ઘાત, બરાબર. તો અહીંયા શું લખી શકાય, PVની ગેમા ઘાત બરાબર અચળ. રેડી. તો તમે જોઈ શકો કે આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું, બરાબર, ન્યાય કઈ રીતે પહોંચી શકાય, બરાબર છે. બીજી બહુ અગત્યની બાબત કહી દઉં કે આ સમીકરણ પણ, મતલબ આ જે કોન્સ્ટન્ટવાળી આપણી પાસે પેરામીટર આવે છે એ પણ ફક્ત પ્રતિવર્તી સમમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે જ વાપરી શકાય, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો આપણે બે પેરામીટર સાબિત કર્યા અને એ બંને પેરામીટર છે, બરાબર, એની મદદથી આપણે કેટલાક આગળના જે બીજા પેરામીટર સાબિત કરવાના છે, ઇક્વેશન મેળવવાના છે, એના સુધી પહોંચી શકાય. એટલે આપણે આ સાબિત કરવું જરૂરી હતું, બરાબર છે. ઇનકેસ બની શકે એક્ઝામની અંદર તમને જોડકામાં કે એમાં પૂછાય તો પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે નહીં આ પ્રોપર છે, બરાબર છે, આ ચડાવે આટલી ઘાત હોય છે, આ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન. ઓકે, તો એના માટે આપણે જોયું JEE માટે ખાસ, બરાબર છે, કારણ કે એ લોકોને આ ટાઈપનું એડવાન્સમાં પણ જોડકામાં એમ આવી શકે કે નીચેના જોડકા જોડો તો કન્ડિશન આપશે અને સામે ઇક્વેશન લખીને આપશે થર્મોડાયનેમિક્સમાં, તો એને હેલ્પ થઈ જશે, બરાબર. ચાલો, હવે આપણું મેઇન ઇન્ટેન્શન જે છે ને, બરાબર, એ આ હતું ફર્સ્ટ પેજમાં. તમે જોઈ શકો, હું ફરી પાછું જ્યાં આપણે જવાનું હતું તે પહોંચાડી દઉં કે સમોષ્મી પ્રક્રમ, એમાં પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે આપણે મેળવવાનું હતું ΔS વિશ્વ, બરાબર છે. ΔS વિશ્વ સુધી આપણે પહોંચવાનું હતું, બરાબર. તો ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે આપણને આવા વચ્ચેના ઇક્વેશનની પણ જરૂર પડશે. રેડી. એટલા માટે મેં આ પહેલાં સાબિત કર્યું છે. ચાલો, તો આપણે જરા આગળ વધીએ એ જ વસ્તુ ઉપર. પણ એમાં કન્ડિશન છે, એ કન્ડિશનમાં એક તમારે થોડી એડ કરવી પડશે. કન્ડિશન તમને કહી દઉં એટલે ફરી પાછી એની જ કન્ડિશન અહીંયા બતાવું છું, બરાબર. કેવી? તો પ્રતિવર્તી સમોષ્મી અને એન્ટ્રોપી પ્રક્રિયા માટે. એન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા એટલે જેમાં એન્ટ્રોપી પણ કેવી રહેતી હોય, અચળ. કોની? પ્રણાલીની, બરાબર છે, ખાલી પ્રણાલીની. એન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા એવું કહે તો તમારે પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી કેવી ગણી લેવાની? અચળ, બરાબર. જો આ વસ્તુ જે પણ કહું છું એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવીને જ્યાં પણ લખ્યું હોય ત્યાં તમે લખી શકો. રેડી. ચાલો, એટલે અહીંયા હું લખી દઉં કે પ્રતિવર્તી સમોષ્મી અહીંયા લખી દઉં કે આઇસોએન્ટ્રોપિક એટલે એન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા માટે શાનું સૂત્ર મેળવવાનું છે? ΔS વિશ્વ બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. આપણો સવાલ છે આ સૂત્ર સુધી પહોંચવાનું છે કે પ્રતિવર્તી સમોષ્મી આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા રિવર્સિબલ છે. સમોષ્મી એટલે ΔQ0 છે. આઇસોએન્ટ્રોપિક એટલે ΔS પ્રણાલી બરાબર 0 છે, બરાબર. તો અહીંયા દર્શાવી જ દઉં, ઘણાને પાછી પ્રોબ્લેમ થશે કારણ કે આવું બધું ગુજરાત બોર્ડમાં તમે બિલકુલ નથી જોયું, બરાબર. તો ΔS પ્રણાલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લઈ લેવાનું? 0. આઇસોએન્ટ્રોપિક બોલે ત્યારે આપણે ΔS વિશ્વ મેળવવાનું છે. રેડી. ચાલો, અને સેકન્ડ થિંગ કે પ્રક્રિયા જે છે, રેડી, એમાં એ જ કે ΔS વિશ્વ આપણે મેળવવાનું છે. ચાલો, એમાં અહીંયા ફરી પાછું એનું એ જ દર્શાવું છું, ન દર્શાવું તો પણ ચાલે, અગાઉ મેં પહેલાં પણ દર્શાવ્યું છે કે અવસ્થા એમાંથી ક્યાં જવાનું છે? અવસ્થા બીમાં. રેડી. અહીંયા દર્શાવશું આપણે પ્રતિવર્તી,
बराबर है। चलो एमां આપણે આપણી પાસે સૂત્ર હતું ડેલ્ટા એસ પ્રણાલીનું, ફરી પાછું દર્શાવું છું। જ્યારે લેક્ચર સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે તો દર્શાવ્યું હતું, પાછું દર્શાવું છું કે સૂત્રમાં શું આવશે, NCV/ln T2/T1 પ્લસ શું આવશે, NR/ln V2/V1, યાદ હોય તો બરાબર। બસ એ જ વસ્તુ અત્યારે પાછી આગળ વધારું છું। ચાલો એમાં આપણે હમણાં થોડીક વાર પહેલાં જોઈ ગયા T(Γ-1) બરાબર શું હતું, અચળ હતું, યાદ હોય તો બરાબર। હવે આના ઉપરથી તો આપણે શું લખતા હતા કે T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આખું હતું V1/V2 Γ-1, યાદ હોવું જોઈએ। હમણાં થોડી વાર પહેલાં એક્સપ્લેન કર્યું। તો જે જગ્યાએ તમને ઉપરના ઇક્વેશનમાં T2/T1 દેખાય છે ત્યાં તમે V1/V2 Γ-1 ઘાત લખી શકો, બરાબર, જે આપણે અત્યારે દર્શાવીએ। ચાલો તો જો આપણે એ રીતે દર્શાવીએ કે ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ NCV/ln શું થશે અહીંયા, V1/V2 Γ-1 ઘાત પ્લસ NR/ln V2/V1, બરાબર, તમે આ રીતે દર્શાવી શકો। હવે બીજી બાબત કહી દઉં કે આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા એવું કીધેલું છે। આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા એવું કહે ત્યારે ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી બરાબર શું થાય, તો ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે, 0, બરાબર। તો પ્રતિવર્તી સમોષ્મી આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી એનું એવું એક આ ઇક્વેશન બનાવી શકાય। આ ઇક્વેશન બનાવ્યા પછી તમે એમ કહી શકો કે ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, 0 આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા માટે, બરાબર। તો NCV/ln V1/V2 Γ-1 ઘાત પ્લસ NR/ln V2/V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર। ચાલો ડેલ્ટા એસ વિશ્વમાં ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ પણ આવે, તો ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ જે છે, બરાબર, એની ફોર્મ્યુલા શું થશે, તો ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં શીખવાડ્યું હતું યાદ હોય તો કે -dq પ્રણાલી લખી શકાય અપોન શું લખાય, T, રેડી। અહીંયા પ્રણાલી વાપરી શકો, નેગેટિવ કરો તો। હવે dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધાને ખબર છે કે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ હોવાના કારણે dq રિવર્સિબલ ઇરિવર્સિબલ શું થઈ જશે, 0, તો આ 0 કરી શકાય, બરાબર। તો અહીંયા શું લખી શકાય કે ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જવાનું છે, 0। તો તમે જોઈ શકો ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી બરાબર એ 0 છે અને ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ બરાબર પણ શું થશે, 0 થશે। તો ડેલ્ટા એસ વિશ્વ બરાબર પણ શું થઈ જશે, 0। તો જ્યારે પ્રતિવર્તી દર્શાવેલું છે પ્રતિવર્તી સમોષ્મી આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા હોય અને ડેલ્ટા એસ વિશ્વ બોલે તો તમે ડાયરેક્ટલી 0 એવું પણ કહી શકો, બરાબર। આ તો મેં તમને સાબિત કરીને બતાવ્યું। આટલું ડીપમાં તો નોર્મલી આવવાની શક્યતાઓ બહુ ઓછી છે, બરાબર છે, પણ કન્ટેન્ટ જેટલું પણ તમારી પાસે હશે એટલું તમારાથી સારું વર્ક થશે એવા ઇન્ટેન્શનથી આપણે જોઈએ છે, બરાબર। એટલે બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી। ડેલ્ટા એસ વિશ્વ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ પ્લસ ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી, બંને 0 0, તો ડેલ્ટા એસ વિશ્વ પણ કેટલું આવશે, 0 આવશે, બરાબર। તો આ પર્ટિક્યુલર કોના માટે, પ્રતિવર્તી અને પાછી સમોષ્મી આઇસોએન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એસ વિશ્વ બરાબર શું થશે, 0 થાય, રેડી। ચાલો હવે જરા પાછા આગળ વધીએ। આ તો એક હતું, હવે બીજાનું જોઈએ। બીજું છે અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે। હવે આમાં થોડીક નોટ્સ આવશે, તમારે સ્વીકારવાની છે ડાયરેક્ટલી, બરાબર છે, એને યાદ રાખવાની છે સમજ્યા પછી કે જેથી MCQમાં આવે, શક્યતાઓ બહુ ઓછી છે, આવે તો તમે યુઝ કરી શકો, બરાબર છે। ચાલો થોડું વધારે ડીપમાં થાય છે પણ JEE માટે કામનું છે વધારે, નીટવાળા માટે આટલું ડીપમાં જરૂરી નથી, બરાબર। પણ અત્યારે આપણે બંનેનું સેમ જોઈએ છે, સાથે જોઈએ છે, તો મારે કરાવવું પડશે, બરાબર। એટલે નીટવાળા જે છે એ યાદ રાખી શકે આ બધી વસ્તુ, એને પણ કામમાં આવી શકે, ચાન્સીસ ઓછા। ચાલો આમાં બી એ તો આપણે પ્રતિવર્તી માટે જોયું હતું બધી કન્ડિશન, ઓકે। હવે આપણે ડેલ્ટા એસ વિશ્વ જોવાનું છે પણ કોના માટે, અપ્રતિવર્તી માટે। તો અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એસ વિશ્વ બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર। તો
तो सेम कंडीशन है पण उपरनी अप्रतिवर्ती थई गई नॉट प्रतिवर्ती बराबर। चालो सेम कंडीशन कि आपणे अहींया दर्शावीशुं अवस्था ए एमांथी जवानुं छे अवस्था बी में ऊपर आपणे लखीशुं अप्रतिवर्ती। ओके अप्रतिवर्ती माटे चालो तो एमां फर्स्ट तमारे मैं कीधुं एम नोट केटलीक याद राखवानी छे डायरेक्टली बराबर छे जे कहूँ छुं ए विधानो तमारे याद राखवाना। तो याद शुं राखवानुं छे ए पण अहींया लखी दो याद राखवुं शुं याद राखवुं ए के अप्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया द्वारा प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया थी मळती अवस्था बी सुधी पहोंची शकातुं नथी। फरी पाछुं के अप्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया द्वारा प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया थी जे अवस्था बी मळे छे ए अवस्था बी सुधी क्यारेय पहोंची शकातुं नथी बराबर छे। तो स्टेटमेंट लखुं छुं के अप्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया द्वारा समोष्मी प्रतिवर्ती प्रक्रिया थी मळती अवस्था बी सुधी पहोंची शकातुं नथी बराबर है। तो स्टेटमेंट एवं कहवा मांगे छे कि જ્યારે આપણે प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया जे छे एना माटे एम लखी दઈએ कि अवस्था ए मांथी अवस्था बी बराबर। तो एनी जे अवस्था बी छे ने एमां जे कंडीशन हशे एवी कंडीशन सुधी अवस्था बी नी एवी कंडीशन सुधी आपणे अप्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया द्वारा क्यारेय पहोंची शकीए नहीं। आ तमारे स्वीकारवानुं छे अने याद राखवानुं छे। इनकेस क्यारेक विधान साचुं और खोटुं एमां आवे बराबर तो तमे यूज करी शको। तो फरी पाछुं स्टेटमेंट कही दो कि समोष्मीनी कंडीशन सेम छे बराबर पण एक रिएक्शन प्रतिवर्ती छे ने एक रिएक्शन छे अप्रतिवर्ती बराबर छे। तो कंडीशन शुं थशे कि तमे प्रतिवर्ती प्रक्रियामां अवस्था ए मांथी अवस्था बी मां पहोंचो छो तो ए प्रतिवर्ती प्रक्रियानी जे अवस्था बी छे त्यां सुधी आपणे अप्रतिवर्ती प्रक्रियानी अवस्था ए मांथी पहोंची शकीए नहीं। मतलब सीधी बात कही दो प्रतिवर्ती प्रक्रियानी अवस्था बी अने अप्रतिवर्ती प्रक्रियानी अवस्था बी बंने सेम होता नहीं पण केवा होय छे जुदा जुदा होय छे बराबर। इनकेस कोई एक रिएक्शन तमे लई लो बराबर है तो ये एक रिएक्शन मानो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बंने रीते थई शके छे। तो जो तमे एने रिवर्सिबली करावशो प्रतिवर्ती रीते करावशो तो जे अवस्था बी मळशे मतलब जे निपज मळशे बराबर है एवं सेम एनी ज रिएक्शन तमे अप्रतिवर्ती रीते करावशो जे अवस्था बी मळशे बराबर बंने सेम नहीं पण केवी आवशे जुदी जुदी। तो एना माटेनुं स्टेटमेंट है कि अप्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया द्वारा प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया थी मळती अवस्था बी सुधी पहोंची शकातुं नथी बराबर। एना करता जुदुं जोवा मळशे। तो आगळ एमां समझीए कई रीते। चालो तो लखी शकाय कि सामान्य रीते टी अप्रतिवर्ती इज ग्रेटर देन टी प्रतिवर्ती। आ पण बहु इम्पोर्टंट है जे पण तमने नोट्स आपું છું ને જે સમજાવું છું કે યાદ રાખવાનું કહું છું એ કે સામાન્ય રીતે ટી अप्रतिवर्ती इज ग्रेटर देन टी प्रतिवर्ती होय छे प्रतिवर्ती होय आवुं सामान्य रीते होय छे नॉर्मली बराबर। तो सामान्य रीते टी अप्रतिवर्ती ग्रेटर देन टी प्रतिवर्ती होय। आथी अप्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रिया में तापमाननो घटाडो ए प्रतिवर्ती समोष्मी प्रक्रियाना तापमानना घटाडाथी ओछो होय छे। तो सीधी बात है कि टी अप्रतिवर्तीનું टेम्परेचर વધારે હોય અને ટી પ્રતિवर्તીનું ટેમ્પરેચર કેવું હોય ઓછું હોય નોર્મલી એવું હોય છે। એટલે અપ્રતિवर्ती સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં તાપમાન તમે ઘટાડો બરાબર તો એ પ્રતિवर्ती સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં તાપમાનના ઘટાડાથી કેવું હોય ઓછું। એક્ઝામ્પલ આપું ટી અપ્રતિवर्ती 5 છે અને ટી प्रतिवर्ती 4 છે ઘણી બંનેમાં હું બેનો ઘટાડો કરું છું સેમ ઘટાડો કરું છું। तो विचारो कि टी अप्रतिवर्ती 5 मांथी 2 घटाड़ो केटलुं मळशे 3 अने टी प्रतिवर्ती 4 मांथी 2 घटाड़ो केटलुं मळशे 2।
તો સીધી વાત છે ને કે હું જો બંનેમાં સમાન ઘટાડો પણ કરું છું તોય ઓછો ઘટાડો હેમાં થશે ટી અપ્રતિવર્તીમાં અને વધારે ઘટાડો હેમાં થશે ટી પ્રતિવર્તીમાં. બસ હવે પછીનું સ્ટેટમેન્ટ આવું કહેવા માંગે છે. બરાબર છે. હા, મને ખબર છે કે તમે ગુજરાત બોર્ડની અંદર આટલું ડીપમાં અને આવા સ્ટેટમેન્ટ ઇનકેસ નહીં જોયા હોય અને જોયા છે તો મારા માટે સારું છે કે તમે ફટાફટ એને કેચ કરશો, સમજશો. બરાબર છે. તો આ સમજીને પછી એક બે વાર વાંચવું ને હમણાં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું બરાબર છે એને તમે ધ્યાનથી સાંભળશો તો તમે એને સમજી શકશો. એટલે કહેવાનું એમ છે કે આથી દર્શાવી દઉં છું. અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં તાપમાનનો ઘટાડો એ પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાના તાપમાનના ઘટાડાથી ઓછો હોય છે. આવું નોર્મલી જોવા મળે છે, પ્રેક્ટિકલી સાબિત થયેલું છે, એટલે આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી, યાદ રાખવાનું છે. બરાબર છે. ચાલો ત્યાર પછી આગળ કે તાપમાનમાં ઓછો ઘટાડો થતો હોવાથી એન્ટ્રોપીમાં પણ ઓછો ઘટાડો થાય છે. સીધી વાત છે. આ સ્ટેટમેન્ટ પણ તમે સમજી શકો. નોર્મલી કન્ડિશન કેવી હોય કે માનો કે કોઈ ગેસ લઈ લો. બરાબર છે. ગેસ છે એનું ટેમ્પરેચર તમે વધારશો તો ગેસના જે મોલેક્યુલ્સ છે એમાં રેન્ડમનેસ વધી જશે, મતલબ એની આંટા મારવાની જે કન્ડિશન છે એ વધી જશે, વધારે વધારે આંટા મારશે. બરાબર. તો અવ્યવસ્થા શું થશે? વધશે. સીધી વાત છે. મતલબ એન્ટ્રોપી તાપમાનના વધારા સાથે વાયુમાં શું થાય? વધે. બરાબર છે. તો કહેવાને એમ છે કે માનો કે એકનું ટેમ્પરેચર વધારે છે ને એકનું ટેમ્પરેચર ઓછું છે વાયુ. બરાબર. તો જ્યાં ટેમ્પરેચર વધારે છે ત્યાં એન્ટ્રોપી વધારે હશે અને જ્યાં ટેમ્પરેચર ઓછું છે ત્યાં એન્ટ્રોપી કેવી હશે? ઓછી હશે. તો અહીંયા તમે સમજો તો ઉપરના આ સ્ટેટમેન્ટ પરથી કે અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં તાપમાન જે છે એનો ઘટાડો ઓછો, મતલબ તાપમાન વધારે છે તો ત્યાં અવ્યવસ્થા વધારે હશે, એન્ટ્રોપી વધારે હશે. અને પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં તાપમાનનો ઘટાડો વધારે થાય છે. બરાબર છે. તો એન્ટ્રોપી પણ ઓછી થઈ જશે એટલી. બરાબર. બસ તો એ જ સ્ટેટમેન્ટ છે એ હવે પછી હું નીચે દર્શાવું છું. એટલે હું અહીંયા દર્શાવું છું કે તાપમાનમાં ઓછો ઘટાડો થતો હોવાથી શું કહી શકાય કે અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં એન્ટ્રોપીનો ઘટાડો પણ ઓછો થશે. એન્ટ્રોપીનો ઘટાડો પણ ઓછો થશે. તો ભાઈ સીધી વાત છે કે મતલબ એન્ટ્રોપી અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં વધારે હશે અને પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં એન્ટ્રોપી કેવી હશે? ઓછી હશે. બસ આવું સિમ્પલી કહેવા માંગુ છું. બરાબર. આગળ વધીએ. આથી પ્રણાલીને એન્ટ્રોપી સંપૂર્ણ શૂન્ય અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયાની બાબતમાં શક્ય નથી. તો વિચારો, હમણાં થોડી વાર પહેલાં આપણે પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા એસ વિશ્વ કેટલું દર્શાવ્યું? શૂન્ય બતાવ્યું. તો અહીંયા આટલું બધું સમજ્યા પછી તમે જાતે એવું કહી શકો કે ડેલ્ટા એસ વિશ્વ અપ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે 0 પોસિબલ નથી, કારણ કે એ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કરતાં તો થોડુંક વધારે જોવાનું છે. બરાબર. ડેલ્ટા એસની પ્રાઇસ તો અહીંયા બિલકુલ 0 નહીં આવે. ડેલ્ટા એસ વિશ્વ અહીંયા કોઈ પ્રાઇસ આવશે. બરાબર. એ પ્રાઇસ કેટલી આવશે એ આપણે જોઈએ. ચાલો તો ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી ફોર્મ્યુલા એઝ ઇટ ઇઝ છે NCV/ln T2/T1 પ્લસ NR/ln V2/V1. પણ ડેલ્ટા એસ પ્રણાલીની પ્રાઇસ છે આપણે અહીંયા જોઈ ગયા કે ક્યારેય શૂન્ય નહીં થાય. શૂન્ય કરતાં શું રહેશે? થોડીક મોટી રહેશે. બરાબર છે. આ જો શૂન્ય થઈ જતી હોત પહેલાંની જેમ, બરાબર છે, તો ડેલ્ટા એસ વિશ્વ શૂન્ય થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. બરાબર. પણ અહીંયા એવું પોસિબલ થશે નહીં. પ્રતિવર્તી સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી કેવું હોય છે? શૂન્ય હોય છે. પણ આપણે અહીંયા જોઈ ગયા કે હંમેશા ટી અપ્રતિવર્તી ટી પ્રતિવર્તી કરતાં વધારે હોવાથી ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી અપ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા માટે 0 કરતાં થોડુંક કેવું આવશે? મોટું આવશે. એટલે ડેલ્ટા એસ વિશ્વ છે 0 થશે નહીં. આગળનામાં થાય છે.
ચાલો, પણ આપણને ખબર છે, પરંતુ ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ DQ પ્રણાલી ડિવાઇડેડ બાય T. પણ આપણને ખબર જ છે કે સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોવાથી, કારણ કે સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોવાથી, સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય તો DQ બરાબર શું થઈ જાય? 0. પ્રક્રિયા હોવાથી DQ પ્રણાલી બરાબર 0. બરાબર, તો ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ 0 થઈ જશે. ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નાવ તમે એમ કહી શકો કે ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ 0 છે, પણ ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી 0 છે નહીં. તો ડેલ્ટા એસ વિશ્વ જે છે, બરાબર છે, એ ડેલ્ટા એસ વિશ્વ ક્યારેય 0 નહીં થાય, બટ ગ્રેટર ધેન શું રહેશે? 0 રહેશે. બરાબર છે, એટલે ડેલ્ટા એસ વિશ્વ બરાબર ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી પ્લસ ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ. તો ચોક્કસથી અહીંયા આ જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 છે, પ્લસ આ શું છે? 0. ડેલ્ટા એસ વિશ્વ. રેડી? આ કોઈ પ્લસમાં પ્રાઇસ છે, તો ચોક્કસથી ડેલ્ટા એસ વિશ્વ છે એ ગ્રેટર ધેન શું આવશે? 0 આવશે. બરાબર છે, તો નોર્મલી ડેલ્ટા એસ વિશ્વની પ્રાઇસ જે છે ડિપેન્ડ ખાલી કોના ઉપર કરશે? ડેલ્ટા એસ પ્રણાલી ઉપર. ડેલ્ટા એસ પર્યાવરણ આમાં પણ કેવું રહેશે? 0 રહેશે. બરાબર છે, ચાલો, તો આ સેકન્ડ નંબરની વસ્તુ આપણે જોઈ. બરાબર છે, ચાલો, હવે પછી આપણે બીજી બાબત જોવાની છે. બીજા કેટલાક અગત્યના ઇક્વેશન છે એ ફરી પાછા આપણે તારવશું, કે જે ફાઇનલ ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાના, વચ્ચેની તારવણી છે તો મેટર નથી કરતી. બરાબર છે, પણ અહીંયા આપણે આપણો આ લેક્ચર જે છે, બરાબર, એ ફિનિશ કરવો પડશે. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળના ઇક્વેશન જોઈશું. બરાબર, ચાલો, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધીમાં જેટલું પણ સમજાવેલું છે એમાં કેટલાક લોકોને ઇનકેસ માઇન્ડ ના પણ ચાલે તો એ પ્રયાસ કરશે જે પણ સમજાયું છે એને સમજવાનો. બહુ ટેન્શન નહીં લેવી, કારણ કે બહુ વધારે ડીપમાં છે. બરાબર છે, આટલું ડીપમાં બિલકુલ નથી આવતું. બરાબર, હા, JEE માટે મેં કીધું એમ કે એ લોકો આમાં ધ્યાન આપશે તો એ લોકોના સારા માર્ક્સ, મતલબ આ લેશનને લઈને પણ ક્યારે એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બરાબર, બાકી નીટવાળા એ લોકોને આટલું ડીપમાં નહીં આવે. બરાબર, તેમ છતાંય એમ કીધું કે નહીં આવે એટલે લખવાનું બંધ નથી કરવાનું. બરાબર, સમજવું પ્લસ દર્શાવવું પણ ક્યારેક કામમાં આવી પણ જાય. બરાબર, ચાલો.